सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. आत्मबोध श्लोक नंबर 6, पेज नंबर 10. संसार स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादिसङ्कुलः स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सद्भवेत्. Shankaracharya want to establish there is only one truth, that is Atma. Whatever is there other than Atma is unreal, mithya. So Advaitam Sthapanam. Advaita means non-dual. Dvaita means duality. Na Dvaitam, non-duality, is called Advaitam. Why I have to know the Advaitam? Why I have to know there is only one thing, real thing in the creation? What is the necessity? What Shastra says, if I know that truth, only one truth, that is Satyam, Brahman, I can be free from sorrow. I can be free from sorrow. Since I want to be free from sorrow, therefore I have to know about Advaita. Advaita Brahman. Whatever is there as Advaitam, single matter, no second thing. Since it is the cause for the removal of my sorrow, I have to know that Advaita Brahman. That means I have to understand the truth that is only one. If I see the second thing other than the truth, truthum irukke, Brahmana irukke, வேறு பிரம்ம தவிர என்னென்னமோ இருக்கு, அந்த என்னென்னமோ இருக்க பார்த்தா, if I look at them, I give reality to them, and whatever problems they give, those unreal things I have to face. Clear ah புரிஞ்சுக்கணும் ஜாகிரதையா. If I see that duality, so many things I am seeing, so many forms, so many names in the world I am seeing. சரி, இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கலாமே, தனித்தனியா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா பார்த்துட்டு இருக்கலாமே, என்ன நஷ்டம் இதுல? நல்லா இருக்கேன், அழகா தான் இருக்கேனே. Once you start seeing the duality, it will not stop by itself. Once you start seeing this person, this lady, this house, that house, many houses, many trees, go on seeing the disparity, differences. The moment I start seeing the different people differently, different things, different objects, next பின்னாடியே அதுக்குள்ள லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். This person is rich, that person is poor, this house is nice, that house is not nice, that lady's மருமகள் is so nice, but this lady's மருமகள் is not nice. அந்த மாப்பிள்ளை ரொம்ப நல்ல மாப்பிள்ளை, இந்த மாப்பிள்ளை நல்ல இல்லை, இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃபரன்சஸ் எல்லாமே தானாவே வந்துடும். The moment I see the differences, all limitations of all objects will come into existence. Once those differences comes, those limitations comes, inga problem start ஆகும். புரியுதா? If I see the differences, many things in the university, duality, துவைத்தம் பார்த்துட்டே இருந்தா, தனித்தனியா அது வேற இது வேற எல்லாமே வேறு வேற பார்த்துட்டேன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற டிஸ்பாரிட்டிஸ், டிஃபரன்சஸ், கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அது உடனே நமக்கு துக்கம் வந்துடும். அந்த துக்கத்தினால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்படிதான் போகும் இந்த துக்கம், எப்படிதான் போகும் இந்த துக்கம், ஹவு கேன் ஐ கம் அவுட் ஆஃப் துக்கம், ஹவு கேன் ஐ கம் அவுட் ஆஃப் துக்கம் అని கவலைப்படவே தவிர இந்த துக்கம் ஏன் வந்ததேன்னு nobody is asking. அதுதான் we are all questioning, how can I be free from this dukkha.
ஏதோ வீட்டு ப்ராப்ளமோ, வெளியில ப்ராப்ளமோ, தண்ணி ப்ராப்ளமோ, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ட்ரிகரிங் மை சாரோ. வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ, ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் சாரோ. ஆல் பீப்புள் ஆர் டூயிங் லைக் திஸ் ஓன்லி. எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுல இருந்து வெளியில வரணும். எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட். ஐ ஹேவ் ப்ராப்ளம், ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட். திஸ் இஸ் வாட் யூ ஆஸ்க் எனி பர்சன். ஃபைனான்சியல் ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட். பிசிக்கல் ப்ராப்ளம், ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட். Every person says, but nobody question why I got this problem. Diagnosis correcta பண்ணணும். I have problem another samsara. What do you mean by samsara? I have problem is samsara. Samsara is nothing. I have problem. இந்த சம்சாரம் இருக்கு அர்த்தம். I want to come out. அதுதான் next question. These are all people are doing that. But some mature people, why I am getting this problem? If we are not getting, Shastra creates the question. If you come to Shastra, you come here, suppose any problem we have, we come here, we want to come out naturally. Once you come out here, Shastra create a question in your mind. Why you are getting the problem? First question. Diagnose it first properly. Shastra tells, if you diagnose, if you don't have capacity to diagnose, I will give the clues. I will help you how to diagnose the problem, the root cause. Shastra tells, Shankaracharya says, Dvaitam darshanam is the cause for samsara. Dvaita darshanam eva samsarasya karanam. Seeing the duality, everything is different, that is samsara creates. Now I have already pointed out how that seeing the differences creates samsara. I have explained. So therefore Advaita darshanam samsarasya karanam. Coming out of samsara is moksha. So dvaitam opposite enna advaitam. Samsarathik opposite enna moksha. Samsara ajnanam. Ajnanathik opposite enna jnanam. Jnanam advaita darshanam eva moksha karanam bhavati. Advaita darshanam. Advaita darshanam means what? Jnanam. Advaita jnanam helps us to be free from samsara. To be free from samsara, how can you put in one word? Free from samsara, you have to put in a one word. Moksha. Free from samsara is equal to moksha. Advaita darshanam means moksha nartham. Dvaita darshanam is equal to samsara. Illa equations la potukanum, short notes la. Dvaita darshanam is samsara, Advaita darshanam is moksha. That's what Shankaracharya says. Samsaraha swapnatulyaha. This samsara, what you are seeing, the problematic world, this samsara is because of Dvaita darshanam. Differences, different people, different houses, different things, different objects, ellame different பார்க்கணும். அதுதான் சம்சாரம். இந்த சம்சாரம் ஃபுல்லாமே ஸ்வப்னதுல்யான்னு சொல்றாரு. இட் இஸ் சேம் லைக் எ ட்ரீம். சங்கராச்சாரியர் சொல்றாரு, நமக்கு அது ட்ரீமா தெரியற மாதிரி தோணலை. இப்போ எல்லாம் எப்போ வரும் அந்த ஞானம். அந்த மகான்கள் சொல்றாருனால அது உண்மை ஆனா நம்பிக்கையோட நம்ம படிக்கணும். Swapna tulya means equal to dream. The whole samsara is equal to the dream. That means what? Samsara is dream. Samsara is equal to problem. Problem is dream. Viparanga. This problem is like a dream. You are thinking there is a problem, but there is no problem. But ye problem theriyadana. Raga dveshadi sankulaha. This swapnatulyaha samsaraha, it is filled with raga dvesha. சொல்லிட்டார் காசு பார்த்தா. இந்த சம்சாரத்துக்கு ப்ராப்ளத்துக்கு காரணம் என்னன்னா யுவர் ஓன் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ். நவ் ப்ராப்ளம் is residing where? In me only. Not in mamiyar, not in children, not in anywhere, any object. Raga dveshadi sankulaha
Swakale Satyavat Bhati. Swakale means when you are in dream, that is Swakalam. Just as when you are in dream, the dream appears as real. Swakale, its own time. When that Swapna is there, you feel real. Swakale Satyavat Bhati. As though real. Satyavat. Vat means what? As though. Satyam madri. உண்மை மாதிரி தோணும். எப்போ சொப்னம்ல இருக்கும்போது சொப்னம்னா கனவு உண்மையா தோணும். ஸ்வகாலே பிரபோதே அசத் பவேத். That satya, real dream, what you are thinking in the dream, once you wake up, it become asat bhavet, unreal. It will become unreal. இப்போ அங்கே ஸ்வப்னம் கம்பேரிசன், that is a திருஷ்டாந்தா. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். That is example. Swapna and waking up. Dream state and waking state. Dream state is real when you are in dream. When you wake up into Jagrata Avastha, dream will become unreal. Drishtanta over. So Dashtanta apply pannanum. As long as you are in samsara, ajnanam, samsara appear real. Dashtanta. As long as you are in Dvaita, darshanam, samsara problem looks appear as real, as though real. Satyavat bhati. சத்தியம் மாதிரி தோன்றது. என்ன சத்தியம் இல்லையே, அப்ப என்ன சொல்லணும்? சத்தியம் மாதிரி இவனுக்கு உண்மையா தோன்றது. பட் once you get up, because Shankaracharya talking, a gnani is talking, சத்யவத் பாதி, அவன் he can use it. Understand? சத்யவத் பாதி அவர் சொல்ல முடியும். என்ன, he has gone beyond these states. A gnani can say that is Satyavat Bhati. Once you come out of this samsara, this ajnana, you wake up. Means what? There wake up. Here, Advaita Darshanam, Jnanam. By studying Shastra, Sunday morning class, what text you are studying? If you listen to this text, slowly you will wake up. Wake up in another. From ajnana to Jnana level, you rise yourself, you lift yourself intellectually. That is called waking up. Once prabodhena jnanam. From that ajnana, samsara, if you take it as unreal through shravanam and you get jnanam, appa inda samsara eppadi thonum? Asad bhati. Asad bhavet. Bhati illa, asad bhavet. It will become unreal. Eppadi enna? Just as that person made that dream unreal, similarly once you become a gnani, this ajnana level, the samsara, what was in the past, எல்லாம் ஒரு கனவு மாதிரி தான். அந்த நாளும் வந்துடாதோ. நமஸ்காரம் பண்ணி ப்ரே பண்ணணும் பகவானுக்கா. பகவானே அந்த நிலைமை சீக்கிரம் வரணும் அப்பா. Clear? Up to here we saw in the last class. Next sloka, 7th sloka. Tavat satyam jagad bhati. Shukti karajatam yatha. Yavanna jnayate brahma. Sarvadhishthanamadvayam. Very nice sloka. Yavat sarvadhishtanam advayam brahma na jnayate. Yavat means yavat kalam. As long as, as long as, எத்தனை நாளுக்கு வரை என்ன, எத்தனை நாள் வரை என்ன கரெக்டா தமிழ், எத்தனை நாள் வரை நமக்கு இந்த சர்வாதிஷ்டானம் அத்வயம் பிரம்ம, பிரம்மன் ந ஜ்ஞாயதே. பிரம்ம மீன்ஸ் பிரம்மன், ந ஜ்ஞாயதே, நாட் நோன். வாட் டைப் ஆஃப் பிரம்மன்? 4th லைன்ல சர்வாதிஷ்டானம் adjective to பிரம்மன், விசேஷனம் டு பிரம்மன். வாட் டைப் ஆஃப் பிரம்மன்? சர்வ அதிஷ்டானம். சர்வா மீன்ஸ் ஆல், adhisthana means source, substratum, moolam, the root cause. Adhisthana. What type of Brahman? Sarva adhishthanam, root cause of everything. Such Brahman.
செகண்ட் அட்ஜெக்டிவ் அத்வயம். அத்வயம் மீன்ஸ் நான் டியூவல். அதுதான் ப்ரீவியஸ் லோக்கல்ல சொன்னது. அத்வைத தர்ஷனம் என்ன சொன்னானு, அதுதான் அத்வயம் பிரம்ம. பிரம்ம தர்ஷனம் மீன்ஸ் அத்வைத தர்ஷனம் only, because Brahman is advayam. Advayam means secondless in artham. Dvayam means rendu, na dvayam, advayam. The Brahman is one who is secondless. That is another Visheshanam for Brahman. So that Brahman who is the substratum of this whole universe, and that Brahman which is that secondless, non-dual, that Brahman na jnayate, if not known. Tavat, first line chodum parunga, tavat, and the time varakku enartham, up to that time. Yavat kalam sarvadhishtanam advayam brahmana jnayate tavat paryantam. அந்த டைம் வரை நமக்கு ஜெகத் சத்யவத் பாதி. சத்தியம் பாதி ஜெகத். This world appears real. இந்த வேர்ல்ட் appears real. இந்த வேர்ல்ட்ல என்ன இருக்கு? எல்லாமே இருக்கு. பிரம்மன் தவிர எல்லாமே இருக்கு. இந்த வேர்ல்ட் நம்ம பார்க்குற வேர்ல்டு, நமக்கு பிரம்மன் எங்க தெரியுறது? அஜ்ஞானிக்கு பிரம்மன் எங்க தெரியுறது? வேர்ல்டு தான் தெரியுறது. ஸோ தட் ஜெகத் சத்தியம் பாதி. திஸ் வேர்ல்ட் அப்பியர்ஸ் ரியல். மாமியார் இஸ் ரியல், மாமனார் இஸ் ரியல், செடி கொடைகள் எல்லாம் ரியல், பேர்ட்ஸ் ஆர் ரியல். ரியல் இன் த சென்ஸ் வாட்? அதுக்குள்ள இருக்கிற எசன்ஸ் தெரியாமலே வெளியில ஏது தெரியறதோ அது ரியல்னு நினைக்கிறது. அதுதான் சத்தியம் பாதி அர்த்தம். அது நிஜமா தோணும். அதுக்கு உள்ள இருக்கிற சர்வ அதிஷ்டானம் பிரம்ம சத்தியமா தெரியாது. அந்த பாடி, ஃபிளஷ், பிளட், போனு, ஸ்கெலிட்டன் இதெல்லாம் ரியலா தோணும். அதான் மைடியர் மைடியர் மைடியர். என்ன மைடியர்? அந்த மைடியர் யார்? அந்த ஃபிளஷ் தானே. அது நிஜமா நினைக்கிறேனே. But that flesh is not. I am going near to that dear and near one because of not flesh, because of Chaitanyam I am going. அது தெரியாமலே ஃப்ளஷுக்காக போறா. அது நினைச்சு ரியல் நினைச்சு அதுக்காக we are developing ராக துவேஷா. அதை விட்டுட்டு உள்ள இருக்கிறத விட்டுட்டு. ஸோ இந்த வெளியில பார்க்கறது எல்லாமே நிஜமா தோணும். ஜெகத் சத்தியம் பாதி. Just as example. Now he is giving example. Suktika rajatam yatha. Yatha, just as. எப்படி பாதி? ஜெகத் சத்தியம். Just as Suktika. Suktika means in beach if you go there is a silver shell. Silver மாதிரி தோணும். இந்த ஷெல் பார்த்தோ ஒயிட்டா தக 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 அந்த சன்லைட்டுக்கு அது லுக்ஸ் லைக் எ சில்வர். அது ரியலா சில்வர் கிடையாது. முத்துச்சிப்பை தமிழ்ல அதுக்கு வேற பேர் இருக்கு. வெள்ளி கிழிஞ்சல். அப்பா, வெள்ளி கிழிஞ்சல். வெள்ளி வத் பாதி. கிழிஞ்சல் கிழிஞ்சல் இருக்க போய் பார்த்துட்டு வாங்க. பீச்சுக்கு போய் பக்கோடா சாப்பிட வேணும். இது பாருங்க, இப்போ வேதாந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பக்கோடா சாப்பிட்டு அது பார்க்கணும். அந்த கிழிஞ்சல் எப்படி தோணும்? வெள்ளி மாதிரி தோணும். பிகாஸ் ஆஃப் சன்லைட். அது வெள்ளி மாதிரி தோணும். என்ன பண்ணுவோம்? பாரு வெள்ளி இருக்க, போய் எடுத்துட்டு வரலாம். கோ நியர் நியர் போய் டேக் டு ஹேண்ட். என்ன இருக்கு? வெள்ளி இல்லைப்பா, கிழிஞ்சல். தூக்கி போடுவோம், தூக்கி போடுவோம். புரியுது? அது சுக்திவத். என்ன அர்த்தம்? சுக்திகா ரஜதம். அந்த ரஜதம் மீன்ஸ் சில்வர். சுக்திகா மீன்ஸ் திஸ் கிழிஞ்சல். அந்த கிழிஞ்சலை சுக்திகா ரஜதம் இவ பாதி. சில்வர் மாதிரி தோணும். க்ளோஸ் த டோர். சில்வர் மாதிரி தோணும். அப்படி என்ன அர்த்தம்? அங்க சில்வர் இல்லை, சில்வர் மாதிரி இட் இஸ் அப்பியரிங் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் அஜ்ஞானம். என்ன? வெள்ளி மேல ஆசை. புரியுறதா? வெள்ளி மேல ரொம்ப ஆசை இருந்தா என்ன நடக்கும்? வெள்ளிதான் தோணும். மனசுல எதிர்க்கும் அது தோணும். அதே மாதிரி இந்த உலகம் கூட சுக்திகா ரஜதம் மாதிரி எப்படி தெரியறதோ இந்த ஹோல் ஜெகத் சத்தியமா தோணும். சத்தியம் வெள்ளி மாதிரி. இங்க கம்பேரிசன் வெள்ளி எப்படி தோன்றதோ அதே மாதிரி உலகம் சத்தியமா தோன்றது. அங்க இருக்கிறது என்ன? ஆக்சுவலா சுக்தி தான்.
இந்த தாஷ்டாந்தத்தில் என்ன எடுத்துக்கணும்? அனாத்மா ஆல் மேட்டர், ஆல் மேட்டர் only. அது appear as real. So what comes once you go near to that கிழிஞ்சல் வெள்ளின்னு நினைச்சு போனா டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும். அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்ல கூட இது வெள்ளி ஒரே அட்ராக்ஷன் உலகம். உண்மை இதுல எனக்கு சுகம் இருக்கா, ஆனந்தம் இருக்கா, ஆஹா என்ன நல்லா இருக்கு, கிட்ட போனா அவ்வளவுதான் டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். கல்யாணம் பண்ற வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசை. ஐ எம் நாட் டிஸ்கரேஜிங் யூ, ஆயிடுத சொல்றேன். கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், குழந்தை அப்புறம் எல்லாம் கெட்டு போய் பார்த்தா என்ன இப்படிதான் சம்சாரம், தெரிஞ்ச கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கல்யாணம்ல தப்பு இல்லை, கல்யாணம் பண்ணினா இது வரும்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கே அது தப்பு. அதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தப்புன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டேன். சாஸ்திரம் ஆல்சோ நெவர் சேஸ் getting married is not wrong. There is no mistake in marriage, but our expectations, if I get married I will get money, I will get this and that, all these expectations are wrong. எல்லாம் எனக்கு வேணும் இல்லை. அப்புறம் தான் தெரியும் கிவிங் தான் சம்சாரம். என்ன யூ ஹாவ் டு give up everything. மேரேஜ் என்ன அவ்வளோதான். sacrifice, yesterday I was telling this point, sacrifice fully, you have to sacrifice everything, not personal, எல்லாமே மற்றவங்களுக்காக தான். அப்போதான் தெரியும். எப்போ கல்யாணம் பண்ணி 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் எப்போ தெரியும். சில பேருக்கு உடனே தெரியும். ப்ராப்ளம்ஸ் அப்போதான் முள்ளமா வந்துடும், சீக்கிரமே வராது. என்ன மருமகளுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லாம் சீக்கிரட்டாக வச்சுருப்பான். அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று ப்ராப்ளம் வந்து தெரியும். அது மாதிரி அப்புறம் தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் தெரியும். therefore my expectation, wrong expectation. அதே மாதிரி தான் சங்கராச்சாரியர் tells சுப்திகா ரஜதம் யதா just as I see the silver in that சுப்திகா, the கிளிஞ்சல், the shell, but really where there is no silver. Similarly in this jagat also, until I know Brahman, it appears as though real. As long as it appears real, I go near and I get disappointment. அப்படிதானே நம்ம லைஃப் இப்போ எல்லாம் டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். எங்கோ ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கா, பின்னாடி ஏதோ ஒன்று வந்துட்டே இருக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட். ஆனால் என்ன அர்த்தம்? நம்முடைய திங்கிங்ல தகராறுன்னு அர்த்தம். பிரம்மனை அத்வயம் பிரம்மன் தெரியலன்னு அர்த்தம். இஃப் ஐ நோ அத்வயம் பிரம்மா, இந்த உலகம் சத்தியமா தெரியாது, சத்தியம் மாதிரி தெரியாது, உண்மைன்னு நினைக்க மாட்டோம், இருக்கு அவ்வளவுதான். That is up to what extent I have to use, but I never depend for my PHS on that. சுவாமிஜி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் அதுக்காக. பேப்பர் சேர்னா பேப்பர் மெஷ் சேர் இருக்கும். அந்த சேர் பொம்மை குழுவில் வச்சுக்கலாம், நல்ல தகரம் கேகரம் போட்டு அழகா பொம்மை குழுவில் வைக்கலாம். விஜயதசமி வந்து குழுவில் வைக்கலாம். அது வேலை உட்காரலாம் நினைச்சா அந்த பேப்பர் மேஷோட ஒரு சேர் பண்ணிட்டு இது வேலை உட்காரணும் நான் நினைச்சேன்னா மண்டை உடையும். I cannot sit on that. I am not supposed to sit on that chair because that is a fake chair. அதே மாதிரி இந்த உலகம், ஹோல் உலகம் இஸ் லைக் தர்மோகோல் சேர் மாதிரி. ஹோல் உலகம், இந்த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் லைக் தர்மோகோல் சேர். பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கும், உட்கார்ந்தா அவ்வளவுதான். That means what? Never rely upon world for your PHS. Rely upon the world for buy the vegetables, eat stomach food, clothes எல்லாம் you have to rely upon the world, but not for PHS. அதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு இந்த உலகமே வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாது. உலகம் வேணும் for survival, but not for PHS. இந்த உலகம் PHS கொடுக்க முடியாது, அங்கே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் திங், அந்த இருக்கன்னு நினைச்சா என்னுடையதான் மிஸ்டேக்கு. நான் சரியா டயக்னோஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம். யூ ஆர் நாட் ஏ ப்ராப்பர் டாக்டர். You have to become a proper doctor who can diagnose the problem. అందుకే గురు కంపేర్ టు వైద్యన్. புரியுறதா? வைத்தியோ நாராயணோ ஹரி, அதுக்கப்புறம் குரு தான் வைத்தியர். சிஷ்யா இஸ் பேஷண்ட். பேஷண்ட்னா சம்சார ப்ராப்ளம் இருக்கிற, சம்சார டிசீஸ், அஜ்ஞான டிசீஸ்ல இருக்கிற ஒரு சிஷ்யன் யார் இருந்தான்னு பேஷண்ட் தான். ஸோ சாஸ்திர மெடிசின் வச்சு குரு அப்படியே இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். இன்ஜெக்ட் பண்ணி 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 அதுக்கப்புறம் he'll become a healthy person. Next ஸ்லோகா, 8th ஸ்லோகா.
उपादानेऽखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे सर्गस्थितिलयान्यान्ति बुद्बुदानीव वारिणी. In this sloka, Shankaracharya says, Adhyasa of the world, Adhyasa means superimposition of the world on Brahman. Superimposition of the world on Brahman. Just as in the previous example, superimposition of the silver on the shell. Superimposition of the silver on the shell. அதே மாதிரி here another example Shankaracharya gives. Adhyasa means superimposition. See the Anvaya. Upadane akhiladhare parameshware sarga sthiti layan yanti jaganti. Upadane akhiladhare parameshware, all locative case, saptami. On that parameshware, parameshwara means Brahman. On that Brahman, who is adjective? Upadane, who is the material cause? Upadane. On that material cause, who is that material cause? Brahman. Yathornana visrujate grunhate cha. Mundaka Upanishad, very important mantra. Lifelong gnapakam vechukondi. Brahman is the material cause, Brahman is the intelligent cause. So upadane, on that Brahman, Parameshware, who is the material cause? Second adjective. Akhiladhare. In previous sloka what he said? Sarvadhisthana. இப்ப என்ன சொல்றாரு? அகிலாதாரேன. நமக்கு வேர்ட்ஸே தெரியாது, அவர் பாரு எத்தனை வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாரு. அகில ஆதாரம். அகில மீன்ஸ் சர்வம், ஆதாரம் மீன்ஸ் பேஸ், பேஸ் சோர்ஸ், ஆசிரியம். எல்லாம் எதுவுமே ஆசிரியமாயிருக்கு பிரம்மன் மேலதான். அகிலத்துக்கு ஆதாரம், அதுதான் விஸ்வாதாரம் சொல்றோம். விஸ்வாதாரம் ககன சதிருஷம் மேகவர்ணம். விஸ்வாதாரம் ககன சதிருஷம் வந்து நிர்குணம், மேகவர்ணம் வந்து சகுணம். ஒரே ஸ்லோகத்துல எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு குழப்பமா, புரிஞ்சதா குழப்பம், புரியலன்னு குழப்பமே இல்லை. மீனிங் தெரிஞ்சதானே ப்ராப்ளம். விஸ்வாதாரம் ககன சதிருஷம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம். விஸ்வாதாரம் ககன சதிருஷம் இது நிர்குணம். ஜகந்தி சர்கஸ்திதி லயான் யாந்தி. ஜகந்தி த வேர்ல்ட்ஸ், லோகங்கள், உலகங்கள், லோகங்கள், எல்லா லோகங்கள் 14 lokas are superimposed on Brahman. 14 lokas. எங்க 14 lokas? ஒரு லோகமே சரியா தெரிய மாட்டேங்கிறதே. என்ன நமக்கு தெரியாத லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அத்தல வித்தல சுத்தல பாத்தாள தலாத்தல ரசாத்தல பாத்தாள மகா, இதெல்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரி பூலோகா புவர்லோகா ஸ்வர்கலோகா சத்தியலோகா தப்போலோகா ஜனலோகா நிறைய. இந்த லோகங்கள் எல்லாமே டிபெண்டிங் ஆன் ஹூம்? பிரம்மன். பரமேஸ்வரே உபாதானே அகிலாதாரே ஜகந்தி. ஜகத் ஜகதி ஜகந்தி, ஆல் வேர்ல்ட்ஸ், பகுவச்சனம் தகாராந்தம். ஜகத் ஜகதி ஜகந்தி. ஜகந்தி மீன்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ், WORLDS, வேர்ல்ட்ஸ். ஆல் லோகாஸ் their sarga sthiti layan yanti. Sarga means creation, sthiti means their sustenance, laya means their dissolution. Creation of these lokas, sustenance of these lokas, and dissolution of these lokas are superimposed on that Brahman. Superimposed என்ன அர்த்தம்? பிரம்மனுக்கு சிருஷ்டி கிடையாது, ஸ்திதி கிடையாது, லயமும் கிடையாது. சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் இருக்கிற மாதிரி பிரம்மன் மேல சூப்பர் இம்போஸ் பண்றோம். we are superimposing. Just as budbudaniva varini. Budbuda means bubble. Just as the bubbles come from the water, bubble இருக்கு. எதனால இருக்கு? Because of what it is sustaining bubble? Water.
Because of water only bubble is sustaining. And bubble passes away, goes into where? Water. In all these worlds are coming into creation, they are sustaining and they are merging like they are coming from Brahman, sustaining by because of Brahman, merge into Brahman. எப்படி என்ன காணுமே இதெல்லாம். இப்படி என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், கொஞ்ச நாள் தபம் பண்ணு, மெடிடேஷன் பண்ணு, யூ டூ உபாசனை ஆன் தட் வாட்டர். ஹவு தட் வாட்டர் ஃப்ரம் வாட்டர் பபிள் கம். கொஞ்ச நேரம், எவ்வளவு நேரம் பபிள் மாதிரி சொல்லுவோம், அதுக்கு தான் செகண்ட்ஸ் பபிள் இருக்கும் அண்ட் மெர்ஜஸ். அதே மாதிரி ஆல் தீஸ் வேர்ல்ட்ஸ் கம் ஃப்ரம் பிரம்மன், சஸ்டெயின் பிகாஸ் ஆஃப் பிரம்மன் அண்ட் மெர்ஜ் இன்டு பிரம்மன். அசல் நிஜமா இருக்கிறது என்ன? பிரம்மன் தான். எக்ஸாம்பிள் வாட்டர். ஸோ பபிள் இஸ் கமிங். பேரு ரூபந்தான் டிஃபரன்ஸ். அதனுடைய சத்தியம் என்ன? வாட்டர். அது வரும்போது இருக்கிற சத்தியம் என்ன? பிரம்மன். சஸ்டினன்ஸா இருக்கும்போது என்ன? பிரம்மன். மெர்ஜ் ஆகும் போது என்ன? அது வாட்டர். எக்ஸாம்பிள் வாட்டர், இங்கே தார்ஷ்டாந்தெல்லாம் பிரம்மன். ஸோ நவ் யூ டேக் ஐ ஆம் born. You are telling now I am born. Who is born? The Jiva is born. Jiva is sustaining. Jiva is merging into Brahman. Enna? Born also Brahman. Sustaining is also Brahman. Goes into Brahman. Mari ennada irukku? Onnum kedaiyadu, Brahman da irukku. Thanni water and bubble tani irukka. Bubble water eva bubble, bubble eva water. இல்லையா? இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா புரிஞ்சாதான் அந்த விஷயம் புரியும். வாட்டருக்கே இன்னொரு பேர் வச்சுட்டோம். என்னது? பபிள்னு வச்சுட்டோம். பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ல தெரியறது, டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல தெரியறது. கலர்ஸ் கூட பார்த்தோம். அந்த பபிள் மேல கிரீன் கலர், ப்ளூ கலர், ஆரஞ்சு கலர், எல்லா கலர் வந்துடும். ஆஹா, when you see the bubble you forget it is water. Do you remember exactly when you are seeing exact bubble, நமக்கு அந்த ஞாபகம் வராது. பபுள் பாரு, பபுள் பாருன்னு சொல்லுவோம். இன்னும் பபுள் பாரு, தண்ணி பாரு, தண்ணி பாருன்னு சொல்லணும். ஏன்னா தண்ணி பாருன்னு சொல்ல மாட்டோம், பபுள் பாருன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பிரம்மன் பாரு, பிரம்மன் பாருன்னு குரு சொல்லிட்டே இருக்காரு. நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? 5 feet ஹைட்டு, 70 kgs வெயிட்டு, இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா? பிகாஸ் பபுள் இஸ் அட்ராக்டிவ், வாட்டர் நாட் அட்ராக்டிவ். இந்த வாட்டர் பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஓஷன் வாட்டர் இஸ் சோ மச் இஸ் தேர். பட் அந்த ஓஷன்ல ஒரு பபிள் வந்த உடனே நமக்கு இது அட்ராக்ட் பண்ணும், இந்த தண்ணி அட்ராக்ட் பண்ணாது. இந்த பபிள் கூட வாட்டர் தான். சி ஹியர் ஒன்லி த ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி இந்த பிரம்மனே கிவிங் நேம் அண்ட் ஃபார்ம் அட் த டைம் ஆஃப் சிருஷ்டி, sustenance time also the Brahman only that name and form, even merging time also Brahman only merging. Therefore there is no bubble other than water. அதே மாதிரி there is no whole jagat other than Brahman. From jagat means you put this body also in that. This body, son body, daughter body, husband body, amma appa எல்லாருமே 10 bubbles வருது. எல்லாம் தனித்தனியே இருக்கு. 100 bubbles வச்சுக்கோங்களேன். 100 bubbles, பெரிய ஃபேமிலி என்ன. 100 bubbles, 100 bubbles என்ன சத்தியம்? வாட் இஸ் த கண்டென்ட்? இல்லை சுவாமி, இந்த பபுள் வேற இருக்கு, அந்த பபுள் வேற இருக்கு சொல்ல முடியுமா? ஹண்ட்ரட்ஸ் இல்ல, thousands bubbles வந்தாலும், crores of bubbles வந்தாலும், you know that is water. Similarly, crores and millions and billions of people, creatures, plants, mountains, whatever is there in the creation, எல்லாம் என்ன? பிரம்மன் தான். எல்லாம் பபிள்ஸ், வாட்டர் பபிள்ஸ். அதே மாதிரி பிரம்மனுடைய நாம ரூபங்கள் எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. ஈஸியா பீச் பக்கத்துல இருக்க போயிட்டு வாங்க, போயிட்டு இப்ப பாருங்க, இந்த மாதிரி பார்க்கணும். அங்க போன உடனே வேறு கடல் தான் ஞாபகம் வரும். ஹாட் சால்ட் போட்டு வேறு கடல். நாட் ஃபார் யூ, ஜெனரல் பீப்புள். ஸ்லோகா நம்பர் 9. சச்சிதாத்மன்யனுஸ்யூதே நித்யே விஷ்ணௌ பிரகல்பிதாः
व्यक्तयो विविधा सर्वाः हाटके कटकादिवत् எப்படிதான் இவருக்கு இத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸ் how he is bringing another very amazing. Now सच्चिदात्मनि अनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः व्यक्तयः विविधाः सर्वाः. विविधाः means varieties of many. विविधाः manifold ways, many varieties of. Sarvaha means all, whatever we are seeing, all these varieties. Vyaktayaha, vyaktayaha means manifest, vyaktamaaharadu, velipadradu. All these things, vividhaha, sarvaha, vividhaha, vyaktayaha, whatever is manifesting, whatever is appearing to us through all our sense organs, to all our sense organs. Some are appearing to our ears, some are appearing to our eyes, some are appearing to our nose, some are appearing to our taste. So எல்லாம் தெரியறது இந்த ஞான இந்திரியங்களுக்கு. இதெல்லாம் தெரியறது வெக்தயஹா ஆன் ஹூம், சச்சிதாத்மனி, ஆன் சச்சித் ஆத்மனி, ஆன் தட் ஆத்மா which is sat and chit. Sat means that which is existent always. நம்ம சத்துமா மாதிரி சத் சத் என்ன இருக்குன்னு. சத் சித், சித் means consciousness, whose nature is existence and consciousness. Consciousness means intelligence னு சொல்லுவாங்க. இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னா வேற மீனிங் வந்துடும் உடனே. அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஹேபிட் இருக்கு இல்லையோ, அது அப்படியே புல் பண்ணு. இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த நார்மல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி வரும். தட்ஸ் வை வி நெவர் யூஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். கான்ஷியஸ்னஸ் சொல்லணும், அவேர்னஸ் சொல்லணும், சைதன்யம் சொல்லணும். இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நாட், I don't say it is wrong, but we don't use that word. அது ஒரு தகராறு சப்தம், நமக்கு வேண்டாம். So existence and awareness, chaitanyam or consciousness. Anusyute, anusyute means that which is all pervading. Anusyute means what? Inheres. ஓதப்ரோதம் சொல்லுவோம். பிரகதாரண்யக உபனிஷத்துல யாக்ஞவல்க்ய says, இந்த ஆத்மா எப்படி இருக்குன்னு ஓதப்ரோதமா இருக்குன்னு சொல்றாரு. ஓதப்ரோதமா என்னன்னு அர்த்தம் தெரியுமா? வார்ப் அண்ட் ஊஃப் அர்த்தம். இந்த துணி இருக்கு இல்லையா, இப்படி இருக்கும் த்ரெட், இப்படி இருக்கும், வெர்டிக்கலா இருக்கும், இப்படி இருக்கும். இந்த இதுக்கு என்ன லாங்குவேஜ், என்ன வெர்டிக்கல் ஹாரிஜான்டல்னு சொல்லக்கூடாது, ஊஃப் அண்ட் வார்ப் சொல்லுவான். WOOF ஊர்ஃப், ஊஃப் அண்ட் வார்ப் WARP வார்ப். என்ன ஓதம் புரோதம், அது டிரான்ஸ்லேஷன். ஓதம் புரோதம் என்ன, இந்த சாரி என்ன த்ரெட்டு ஓதம் புரோதமா இருக்கேன்னு, அனுசியூதமா இருக்கு. த்ரெட் அனுசியூதமா இருக்கு. நவ் யூ டேக் திஸ் ஓதம் புரோதம் ஒன் பை ஒன் அவுட், சாரி இருக்குமா? யூ டேக் திஸ் த்ரெட்ஸ் ஊஃப் அண்ட் வார்ப் த்ரெட் ஒன்னு ஒன்னா எடுத்துடுங்க, சாரி இருக்குமா? இருக்காது. కాబట్టి அந்த சாரி என்ன? த்ரெட் that which is in the form of otam protam. Sari is nothing but the thread appearing as sari. அதே மாதிரி அனுசியூதம் அப்படிதான். பிரம்மனே அனுசியூதமா இருக்காருன்னு எல்லாம், ஆல் ஜீவராசியில் உலகம் எல்லாமே பிரம்மன் அனுசியூதமா இருக்காரு. இன்ஹியர்ஸ் சொல்லுவோம், இன்ஹியரிங், பர்வேடிங், பின்னப்பட்டு மாதிரி. அந்த பின்னப்பட்டு சொன்னா அப்படி பிரம்மன் கூட பின்னப்பட்டு மாதிரி இருக்குமான்னு இன்னும் எக்ஸாஜரேஷன் போயிடும். அதனால சும்மா காமிக்கிறேன், நிஜமா நினைச்சுக்காதுங்க. எக்ஸாஜரேஷன், எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது. பிரம்மனை போய் அப்படி எப்படி எப்படி உட்கார்ந்துருக்காரு உள்ள பின்னல் போன மாதிரி நினைக்க கூடாது. எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்காருன்னு சொல்லணும், அந்த மாதிரி மறக்கக்கூடாது. ஆஸ் தோ அனுசியோத்தம நித்யே விஷ்ணு பிரகல்பிதாக. நித்யே விஷ்ணு all vividhaha sarvaha vyaktayaha, all these manifested varieties of things, beings, on whom, because of whom they are surviving,
Because of this Brahman, Atma, Satchidatmani, Anusyute, which is all pervading. Not only that, Nitye Vishnu, who is this Satchidatma? Nitye, who is permanent, who is eternal. Vishnu, here Vishnu means Brahman, not Shankha Chakra Gadadhari. Vishnu, this Vishnu, Shankha Chakra Gadadhari is not for eternal. That eternal Brahman on whom we are invoking is Vishnu. Vishnuvulo Brahman invoke பண்றோம். அந்த விஷ்ணுல யார் நம்ம இன்வோக் பண்றோமோ அந்த பிரம்மன் வந்து eternal. Therefore, as though it is eternal. விஷ்ணு as though eternal அந்த நாமம் கொடுத்திருக்கோம். இங்க நித்திய விஷ்ணு சொன்னா எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கணும்? நித்தியமான பிரம்மன் சொல்லிக்கணுமே தவிர, பாத்தியா என்னுடைய விஷ்ணு நித்தியம், உங்க சிவன் என்ன ஆச்சுன்னா அநித்தியம் சொல்லலையே சங்கராச்சாரியரு. இதுதான் தகராறு. நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ட்ரெடிஷனல் டீச்சிங் என்ன, ஜாகிரதையா இருக்கணும். அந்த ஒரு விஷ்ணு வேர்ட், சங்கராச்சாரியர் சிவபக்தன் தானே, அவர் ஏன் விஷ்ணு வேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டாருங்க? பீப்புள் கோ ஆன் டிபேட்டிங் ஆன் திஸ் ஒன். விஷயம் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். பாத்தியா சங்கராச்சாரியர் நம்ம விஷ்ணு பத்தி சொல்லிட்டாரு, அவர் சிவன் பத்தி சொல்லிக்கலையே. இதுதான் யூஸ்லெஸ் பிரெயின். அப்படிதான் போகும். ஃபில்டர்டு மைண்ட் அர்த்தம். அவனுக்கு இந்த ஜென்மல மோட்சம் வராது. என்ன விஷயம் தாற்பயம் விட்டுட்டு எங்கேயோ ஓடுறான். விஷ்ணு என்ன, விஷ்ணு இஸ் none other than பிரம்மன். அத்வயம். அத்வயம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க விஷ்ணு சிவன் எப்படி பேச முடியும்? அதுக்கப்புறம் நித்தியம்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால யூ கேனாட் டேக் சங்க சக்கர கதாதாரி விஷ்ணு. நித்தியம்னு சொன்னதுனால பிரம்மன் தான் எடுக்கணும். இதெல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியறதுன்னா, once we have studied from a guru for a length of time only we can get this key to open the real meaning of the words. Otherwise very difficult. இதே ஆத்மபோதம் thousands of people will teach. பட் எப்படி டீச் பண்றான்னதே விஷயம். அங்கே அதே டெக்ஸ்ட். many Daita scholars, many other scholars also used the same words, but interpretation la tagararu. Now you understand parampara, guru parampara is very important ingada. So this word what I am teaching is not mine, not my guru, not his guru, not his guru. From the creation time onwards it is lineage coming hand to hand. adu pokudadu. If this tradition goes, anyone can interpret in any way. Then the what is real teaching ன்னு நமக்கு தெரியாது. அப்புறம் புரியுறதா? why we are guru கடமை பட்டிருக்கோம்னா இதுதான். and the real teaching my guru is carrying and holding and giving to me. that's why lifelong I am debt to my guru அண்ணா. because எங்கேயோ பகவான் கொடுத்திருக்க டீச்சிங் அப்படி பரம்பரையா அவன் கொண்டு வந்தார் கேர்ஃபுல்லா. so I am grateful to my guru, to his guru, to his guru, to his guru அண்ணது அப்படியே போயிடுவான். ஆதி குரு கிட்ட போகணும் இந்த டீச்சிங். that's why no guru can claim my teaching ன்னு சொல்லவே முடியாது. புரியுறதா? அதுதான் டீச்சிங். இல்லைன்னா பிரம்மஜானம் வராது. you all become scholars, not brahmajnanis. that's why real guru never interested in making the students as scholars. a brahmanishta guru interested in that making the students as brahmajnanis. ஸ்காலர்ஷிப் எதுக்கு? சம்சாரம் மூழ்கி இங்கே ஒரு பக்கம் அப்படியே முழுக்க கஷ்டப்படுறோம். எதுக்காக ஸ்காலர்ஷிப்பு? ஃபினிஷ் த ஜாப், டேக் இன் ஹியூமன் பர்த், கெட் அஹம் பிரம்மாஸ்மி சே அண்ட் சே குட் பை டு திஸ் பாடி. சீக்கிரம் முடிக்கணும். என்ன அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங், மெனி பீப்புள் வேஸ்ட் ஓன்லி இன் டிஸ்கஷன்ஸ். நித்யே விஷ்ணு பிரகல்பிதாக மீன்ஸ் ப்ரொஜெக்டட். கல்பிதம்னா ப்ரொஜெக்ஷன், சூப்பர் இம்போசிஷன். பிரகல்பிதாக ஆன் சச்சிதாத்மனி, சச்சித் ஆத்மனி, ஆன் தட் சச்சித் எக்ஸிஸ்டன்ட் கான்ஷியஸ்னஸ் ஆத்மனி, ஆன் தட் ஆத்மா which is inhering, which is all pervading, which is eternal, Vishnu. விஷ்ணு என்ன சொன்னா, அந்த பிரம்மனே விஷ்ணுவா அவதாரம் எடுத்துட்டு விஷ்ணுவே அவதாரமா எல்லாம் எடுத்துட்டா இல்லையோ. So all avatars none other than Vishnu. Vishnu is none other than Brahman, because since everything is Advayam, there is no duality. Therefore Vishnu ன்னு சொல்றது தப்பு இல்லை. நீங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுல ஜாகிரதையா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். So prakalpitaha, எல்லாமே projected, superimposed. What are all projected? Vividhaha sarvaha vyaktayaha. What are all forms? Many various forms are all
superimposed. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த பாடி ஆல்சோ சூப்பர்இம்போஸ்டு ஆன் ஐ நீ த பிரம்மன். புரியுறதோ? எனக்குள்ள பிரம்மன் இருக்கு. ஐ ஆம் த பாடி, ஐ ஹாவ் ஆத்மா இல்ல. ஐ ஆம் ஆத்மா, ஐ ஹாவ் த பாடி. பாடி இஸ் சூப்பர்இம்போஸ்டு ஆன் மீ த பிரம்மன், த கான்ஷியஸ்னஸ். திஸ் பாடி, which body, which is made up of 5 elements, ஸ்தூல சூக்ஷ்ம எல்லா காரணம் எல்லாம் போட்டி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பாடி எல்லாமே on me the consciousness, it is superimposed. I am confined in this body, but I can understand absolute level I am not confined, but a body level I am confined. அதுதான் சொல்ல போற நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல. இந்த லிமிடேஷன் எல்லாம் எதனால வருது நான் சொல்றேன். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாருன்னா, ஹாட்டக்கே கட்டகாதிவத். ஹாட்டக்கே மீன்ஸ் ஆன் கோல்டு. ஹாட்டகம் கோல்டு. ஹாட்டக்கே ஆன் த கோல்டு. கட்டகாதிவத். ஆதி மீன்ஸ் எக்ஸெட்ரா. கட்டகம் மீன்ஸ் பிரேஸ்லெட்ஸ், ஸ்டட்ஸ், ஆங்க்லெட்ஸ், பேங்கிள்ஸ், செயின்ஸ், எல்லா ஆபரணங்கள் இருக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஸ்மால் செயின், பிக் செயின், மேஜர் செயின், மைனர் செயின் நிறைய இருக்கு இல்லையா? இந்த எல்லா ஆபரணங்கள் ஆதி கடகாதிவத். ஆல் தீஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் சூப்பர்இம்போஸ்ட் ஆன் வாட்? கோல்டு. எந்த செயின் எந்த ஆர்னமெண்ட் தொட்டாலும் வாட் யூ ஆர் டச்சிங்? கோல்டு ஓன்லி. ஸோ இந்த எல்லா ஆர்னமெண்ட்ஸ், இந்த ஜுவல் பாக்ஸில் எல்லா ஆர்னமெண்ட்ஸ்ல எது அனுசியூத்தமா இருக்கு? கோல்டு தான் அனுசியூத்தமா இருக்கு. இந்த பக்கமும் கோல்டு, அந்த பக்கமும் கோல்டு, எல்லாமே கோல்டு தான். அதே மாதிரி just as on the gold all ornaments are superimposed on the Satchidananda Atmani, on that Atma which is Nityam, on that Vishnu, all these names and forms are superimposed. That means what? Names and forms are nothing but Brahman, Atma eva. Next shloka. நல்லா இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். 10th श्लोक. यथाकाशो हृषीकेशः नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदाद्भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत्. another nice sloka. यथा आकाशः அப்படி சொல்லி விட்டுட்டார். எக்ஸாம்பிள் we have to supply. யதா ஆகாஷன்னு சொன்னார், அவ்வளவுதான். அதெல்லாம் வாட் அதர் திங், ஆல் 3 lines are all only தாஷ்டாந்தா. இப்போ திருஷ்டாந்தம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும். यथा आकाशः is as though divided because of partitions. எப்படி பாட்ல இருக்கிற ஆகாஷ, பாட் ஆகாஷ, கட்டாகாஷ, ரூம்ல இருக்கிற ஆகாஷ, ரூம் ஆகாஷ, ஹால் ஸ்பேஸ், ரூம் ஸ்பேஸ், பாட் ஸ்பேஸ். அது மாதிரி இந்த ஆகாஷம் is also as though divided. as though divided. கட்டாகாஷ, மட்டாகாஷ, மகாகாஷ. மகாகாஷ means total space. அந்த டோட்டல் ஸ்பேஸே இந்த பாட்டில் இருக்கும் போது என்ன பேர் வைக்கிறோம்? கட்டாகாஷன்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த மகாகாசம் வெளியில இருக்கிற ஆகாசம், இந்த பாட்டில் இருக்கிற ஆகாசம் வேறோ டிஃபரெண்டா இல்லை, பட் வேறு மாதிரி தெரியறது. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கண்டெய்னர் பார்ட்ஸ் வேறாக தெரியறது. ஒன்று இருக்கிறது ஒண்ணுதான். இப்போ இந்த ரூம்ல இருக்கிற ஸ்பேஸ் இது மட்டாகாசம். மட்டான்னா ஹால். மட்டாகாச இதுல இருக்கிற ஸ்பேஸ், வெளியில இருக்கிற ஸ்பேஸ் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? ஒன்றும் கிடையாது. மாதிரி இதுக்கு மட்டாகாசன்னு சொல்லுவோம், அது மகாகாசன்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் திஸ் ஸ்பேஸ் which is confined in by the 4 walls, இதுக்கு மகாகாசம் சொல்லக்கூடாது, சொல்ல முடியாது கூட. இது இன்டலெக்சுவலா புரிஞ்சுக்கணும். மகாகாசமேவ மட்டாகாச ரூபேண வர்த்ததே, மட்டாகாச ஏவ மகாகாச, மகாகாச ஏவ மட்டாகாசன்னு சொல்லணும். இல்லை நான் மட்டாகாசம் சொல்ல மாட்டேன், மகாகாசம் தான் சொல்லுவேன்னு சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் மகாகாசம் சொல்லணும்னா இந்த வால்ஸ் எல்லாம் இடிக்கணும், அவ்வளோதான். இடிச்சதுக்கு அப்புறம் மகாகாசன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த பரமாத்மா, இந்த மகா இது ஒரு பாட்டு மாதிரி வால்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்காரு.
ஸோ அவருக்கு என்ன பேர், என்ன ஜீவாத்மான்னு சொல்லணும். நான் இப்படியே பரமாத்மான்னு சொல்லுவேன் சொல்றோம். ஜீவாத்மான்னு சொல்லுவோம், பட் இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்றதுக்கு என்ன அர்த்தம், பரமாத்மா ஏவ ஜீவாத்மா ரூபேண இருக்காரு, மகாகாஷ ஏவ மடாகாஷ ரூபேண நாம ரூபேண வர்த்ததே. அதே மாதிரி பரமாத்மா ஏவ ஜீவாத்மா ரூபேண டெம்பரரிலி இன்சிடென்டலி கொஞ்சம் காலம், ஒரு 100 years போதுமா, ஒரு 100 years என்னமோ 100 years சொல்லணும் எல்லாரும் பயப்படுறா, வேண்டாம் சுவாமி நீ என்ன ஓல்டேஜ் வருது ப்ராப்ளம் இல்லை, இருக்கலாம் 100 years. ஸோ 100 years வரைக்கும் அதே பரமாத்மாக்கு ஒரு ஜீவாத்மான்னு பேர் வச்சுட்டோம். பட் மனசுல புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையோ, அவர் ஜீவாத்மாவாகவும் இருந்தாலும் கூட அவர் நிஜமா பரமாத்மாவே தான். அந்த ஜீவாத்மா நானே தான். ஸோ அந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவே தான். ஸோ நானே பரமாத்மா புரிஞ்சுக்கணும். அதான் யதா ஆகாஷா, ஜஸ்ட் ஆஸ் த ஸ்பேஸ் இஸ் ஆஸ் தோ டிவைடட், அதே மாதிரி ரிஷிகேஷா த லார்ட், அங்கே விஷ்ணு சொல்லிட்டாரு, இங்கே ரிஷிகேஷான்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் அன்மாட்ட, கிருஷ்ணனுக்கு பேரு ரிஷிகேஷா. இட் கம்ஸ் இன் பகவத்கீதா. Here Rishikesha means Lord of sense organs. Rishikanam Ishaha. Rishikaha, Rishi means the sense organs. All our sense organs are controlled by the Lord. Therefore Rishikesha. Rishikaha Ishaha. Rishikanam Ishaha, Lord of sense organs. Nanopadhi Tataha Vibhuhu. Vibhuhu means sir, all pervading. All pervading. Nana upadhi means many upadhis in artham. That's the meaning. So அடுத்த 2 லைன்ல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.